ये हिंदुस्तान के किसानों की मौत के वारंट है। पंजाब के किसान ये वास्ते स्टैंड ना होंदे तो पूरे हिंदुस्तान का किसान जो बर्बाद हो जाना सी। जिहड़ा कैप्टन है ये अंदरों तो मिलिया जी, इत्थे कहंदा मैं छुट्टियां मनाउण चलिया, गया ये दिल्ली हुंदा, वो उन्होंने जाके मिलदा। नरेंद्र तोमर के हत्थ में कुछ नहीं है, ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, कारपोरेटर के हत्थ में है, उन्होंने बेचारे तो वैसे ही अगे कीती। मोदी ने अजे कानून पास नहीं करने, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ वर्ल्ड बैंक का दबाव है। ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। मोदी साहब ने जिन्ने भी काम करते हैं वो उन्होंने जुमले दसदे। हर जट के मोढे के उत्ते गंडासा होवेगा जे साडे खेतां दे विच जबरदस्ती बड़े। ये धरनिਆਂ ਦੇ बैठे है, एक बड़ी वड्डी अग बन जाएगी। अज इंटरनेशनल लैवल ते इसका विरोध हो रहा। इन्हां दी नारां चलदियां, इन्हां दे अपने ट्रांसफार्म लगे, साडे घरां बिजली नहीं हुंदी, इन्हां दे हर वेले बिजली चलदी है। ये समझण दी लोग है। हरजीत गरेवाल है, ज्ञानी हैगा, साडे नाल साडे मैं एक सधारण किसान हाँ, मेरे नाल गल कर ले। ये थर्मल प्लांट इन्होंने अपने चहेतियां नूं बेचे है, जिहदी रेनोवेशन जिहड़ी है इन्होंने करोड़ों रुपये ला के कीती सी। 25 साल उहदी आउण वाली बुनियाद ही उन्होंने कोई खत्म नहीं कर सकता, उहदी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं सी। ओवरसाइज व्हीकल का लिखा होया इत्थे फीस फॉर अ सिंगल जर्नी 670 रुपये ने। जेकर तुसी रिटर्न भी आना है वापस भी आना तो 1005 रुपये ने। मंथली जिहड़े दे चार्जिस ने वो 22,350 रुपये ने। मनना मनो सरकार नूं नुकसान जरूर हो रहा है। ये जरूर कहा जा रहा है कि जिन्ना भी नुकसान हो रहा है सरकार नूं आटे दे विच सिर्फ एक नमक के बराबर है, पर जेकर ये लूण वधदा जावे तो रोटी कोड़ी बनेगी तो वह हल्क दे विच ही फस जानी है सरकार दे। केंद्र सरकार नूं किस तरह दे नाल चुनौती दे रहे ने किसान, लगातार टोल प्लाजिਆਂ ते डटे हुए ने। पूरे पंजाब भर दे विच तीनों नवे खेती कानूनां दा विरोध किया जा रहा है। हालांकि खेतीबाड़ी मंत्री बार बार कैमरे के सामने जरूर आउंदे ने, ये भी कहते हैं कि असी तैयार हाँ गलबात करन दे लई, पर कानून रद्द करन दी गल ना करो। इस तो इलावा किसान कहते हैं कि असी तुहाडे नाल होर किहड़ी गल करन आला है जेकर तुसी खेती कानूनां ते ही गल नहीं करनी। 7 महीने तो उपर दा समा हो चुका है दिल्ली बॉर्डरां ते बैठे हुए किसानां नूं, ते इत्थे बैठे हुए किसान पंजाब दे हर एक टोल प्लाजे ते किवें उन्हां दा साथ निभा रहे ने, आओ जाण लैंदे हां। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। किन्ने समय तो तुसी बैठे हुए हो इस टोल प्लाजा ते? 7.5 महीने के लगभग जी। यानी कि 26 नवंबर ਨੂੰ ਜਦੋਂ किसान दिल्ली ਜਾਂਦੇ ਨੇ, सरहद ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮਾਨਸਰ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਥਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਤਲਬ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਸੋਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਵੂਮੈਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸਮੈਨ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਘੇਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬੜਾਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ। IMF ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂਠਾ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਜੱਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜੱਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1907 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲਿਓ। 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, BJP ਨੂੰ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, 2 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਲ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਭਾਅ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਗਾਜਰ ਆਲੂ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 1886 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਘੰਟੇ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1886 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਬੇਟੇ ਜਾਓ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਆਊਟ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ 740 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਉਹਲੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ BJP ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਉ ਜਾਂਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਉ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਬਾਦਲ ਦਾ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਹੋਏਗੀ 3 ਮੋਟਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ 24 ਘੰਟੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 2 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, 4 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, 7 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ। ਜਿਹਦੀ 10 ਕਿੱਲੇ 20 ਕਿੱਲੇ 30 ਕਿੱਲੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 3600 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਲੈਂਡ ਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਹੂਲਤ? ਸਾਡਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਹਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਚੈਪਟਰ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਆਣੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ 100 ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ 100 ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ 300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਰਸਾ ਮਾਨਸਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨਕੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ 400-500 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਅਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਗਿਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ AC 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਨ ਤੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਧਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 25 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 30 35 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 2004 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਜ 2000 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 2000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ 1-2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੁੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਿਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 8 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਨਾ ਚਲਾਵੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਏਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਔਰ ਆਫੀਸਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਰੱਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਘੇਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। 11 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਰੂਟਲੈਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੋਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟ ਵਿਲ ਦੇ ਆਸਕ ਅਬਾਊਟ ਅਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ GSP ਹੈ ਜੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ MSP, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜੋ ਘਰਾਣੇ ਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਘਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਵੋਟ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੂਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕਰੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। तीनों पार्टियां जेकर आप देखिए कहा गया कि मिलियां हुई ने, भावें वो कांग्रेस है, अकाली दल है, बीजेपी है, सारियां पार्टियां मिलियां हुई ने। तुसी इस ते की कहना चाहोगे कि किसानां नूं कोई अपना उम्मीदवार वोटां दे विच लियाना चाहिए? देखो जी, जो साडे किसान है वो इस करके नहीं बैठे धरने दे कि असीं जो है लीडर बणीए जां वोटां लईए। साडा कोई भी किसान वीर जो ऐसा अजे तक नहीं निकलिया जिहड़ा कहंदा कि मैं खड़ा होवांगा जां ये काम करांगा राजनीति ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਗੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।